finally, then throws, and then now throw you will be seeing now. Throw, right? Yes, listen. What is a throw? Throw is a exception handling keyword. Okay. Used to handle. Article right ma. Used to handle user defined exceptions. Throw explicit గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే యూస్ టు హ్యాండిల్ ఓకే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఓకేనా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి త్రో కీవర్డ్ ఉంది ఓకే త్రో స్ట్రైక్ క్యాచ్ ఫైనలీ యూస్ టు హ్యాండిల్ వాట్ మా ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ predefined exceptions okay yes please they are also used to handle throws used to handle both compile time and then runtime exceptions whereas throw explicit గా throw keyword ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాము అంటే used to handle what type of exceptions for user defined exceptions ని హ్యాండిల్ చేయడానికి throw keyword is there okay yes please how to create what is that meaning user defined exception అంటే ఏంటి మనం డిఫైన్ చేసుకున్న ఎక్సెప్షన్స్ ని త్రో చేయడానికి త్రో కీవర్డ్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ మనం కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వాట్ ఇస్ దట్ మీనింగ్ we can also define our own exception classes and we can also throw our own exceptions at runtime. Yes, please. Our own runtime errors. Yes, sir. How that? How to create first of all? Okay. Our own exceptions. Our own exception class ni ela create cheyali. Yes, please. At the time of throwing runtime error and runtime error వస్తున్నప్పుడు how the message is coming. Ala, we are getting one error message. We are getting runtime error message. Error message like how ma predefined. Okay, predefined exception class వస్తుంది. Okay, with message. With message వస్తుంది కదా మా అవుట్పుట్ లో. How you are getting arithmetic exception AE equals to new. What is that my class name? Arithmetic exception of with message you are getting na divided by 0 అని చెప్పి. So what is this? What is this? Arithmetic exception is a predefined exception class. This A is an object of this predefined exception class. It is throwing with a message. With the message at runtime. Like this we are getting, right? These are called as what? A predefined exception classes. The object is throwing at runtime. Okay. Now what I am telling, how we can also create our own exception classes and we can throw our own exception class object at runtime. How please? First of all, that is what definition here used to handle user defined exceptions and things. Okay, Nama. The first question is how to create our own exception class. Okay. Then how to throw our own exception class object at runtime. Our own exception class object. Okay. With the message that too with message at runtime. These are the two things we need to know. Okay. Yes, please. To throw our defined exception class object, we will be using what? Throw keyword uses throw chestam. This answer is okay. For this second question, answer is how you will be throwing user defined exception class object ante by using what? Throw keyword. Throw అందుకే ఉంది. Used to handle user defined exception class objects ni. Okay, Nama. Yes, please. How to create our own exception class then? Yes, to create our own exception class, Nama, we will be taking one example. Okay, I will be taking 3-4 classes now. Okay, in first class, okay, class. Okay, Nama, I will be saying employee. I am creating one class, employee class. In this employee class, I am going to write one method. So up above one, ma'am. Okay, ma'am. So this is it. Yes, ma'am. Now see, we'll move on, right? Okay, ma'am. We'll be creating one class, my employee class only. This class is yes, ma'am. This class is having one method. What is that method? We'll create ma display method with them. Okay, ma. Yes, please. Display method is there. Okay. In this display method, okay, this method is going to have
Yes, please. I am keeping one condition. In this display method, it is giving one method called in one condition called. Okay, now I am throwing one error, so that's why I am giving one condition called if salary ఉంది మా, if salary is greater than 10,000 కంటే greater ఉంటే కనుక I will be saying that less than పెట్టండి first of all. Okay, if the salary is less than 10,000, then I will be saying that, okay na ma, system read out the println, okay, invalid salary. I'm calculating the salary of an employee. If the salary is less than 10,000, I will be saying that it is an invalid salary. Else వెళ్తున్నాను మా, in the else I will be keeping one message called లేకపోతే కనుక what I will say, okay, I will say valid salary అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకే నా, ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ క్లాస్. సో ఇదేంటి మా, మీరు లెస్ దాన్ 10,000 కంటే సాలరీ మీరు ఎంటర్ చేస్తే కనుక యూ విల్ బి సే యూ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ మెసేజ్ కాల్డ్ ఇన్వాలిడ్ సాలరీ అని కన్సోల్ లోకి మెసేజ్ రావాలి అని రాశాను. గ్రేటర్ దాన్ అయితే కనుక యూ విల్ బి సేయింగ్ ద కరెక్ట్ వ్యాలిడ్ సాలరీ అని అవుట్పుట్ రావాలి కన్సోల్ లోకి. కానీ ఇది నార్మల్ గా రాస్తున్నామా. సో యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ మెసేజ్ దట్ కన్సోల్, దట్స్ ఇట్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ if your salary is less than 10,000, then I want to display this message invalid salary as a runtime error. I want to display this message as what? Runtime error message laga naku kanabadali, not like a simple console message. Hi, hello kadma invalid salary ala kakunda, what I am saying that I want to display this message as a runtime error message laga display cheyali antunnanu. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ 10,000 కంటే తక్కువ సార్లు ఇన్సర్ట్ చేస్తే కనుక ఇమ్మీడియట్లీ మనకు ఒక రన్ టైమ్ ఎర్రర్ రావాలి విత్ మెసేజ్, వాట్ మెసేజ్, ఇన్వాలిడ్ సాలరీ అని రావాలి అంటున్నాను. ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 10,000 మా, దెన్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ లో ఇది కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను, వ్యాలిడ్ సాలరీ అనే మెసేజ్ కూడా రావాలి అన్నట్టు రన్ టైమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ పెట్టేస్తున్నాను. ఐ వాంట్ దీస్ టూ మెసేజెస్ as a రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ మెసేజ్. ఓకేనా, సో how you will make this as a runtime error message? How you will make this as a runtime error message means ma, ee class lo unna same class ne ma, so I will create another class now. Ee employee class disturb cheyam, we won't disturb this employee class. Now what we'll do now, above this employee salary employee class, okay, I will create one class. Okay, now what I'm saying here, invalid salary kosamu oka class తీసుకుంటాను, మళ్ళీ another class I will take for valid salary. I am taking now two classes another. Okay, ఒక క్లాస్ ఏమో ఇన్వాలిడ్ సాలరీ కోసం, ఇంకోటేమో వ్యాలిడ్ సాలరీ కోసం. ఎందుకంటే టూ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ లాగా రావాలి కదా, అందుకే టూ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ ఫర్ ఇన్వాలిడ్ సాలరీ కోసం క్లాస్ ఎన్ఏ. ఓకే, ఎన్ఎస్ అని మెన్షన్ చేస్తాను, ఇన్ నెగిటివ్ సాలరీ. ఓకేనా, వాట్ ఐ విల్ కీప్ మా క్లాస్ నేమ్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్ సాలరీ, ఎన్ఎస్ అని పెట్టాను. ఓకేనా, ఎస్ ప్లీజ్. In this class, how we can handle this message as a runtime error message means, this class should not be a normal class. Edi NS class. Negative salary class should not be a normal class. If it is a normal class means you cannot get runtime exception class. Okay, na runtime error raadu. So your class NS should become child to exception class. Okay, NS extends exception. What I'm telling ma, if you want to create this message as a runtime message, first of all you need to create a exception class. అవునా, runtime error message రావాలి అంటే ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ లో మా డివైడెడ్ బై 0 అనే మెసేజ్ ఎలా వచ్చింది? ఈ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అనే క్లాస్ ఉండడం వల్ల అందులో రాసిన కోడింగ్ పరంగా మనకి ఇక్కడ మెసేజ్ వస్తుంది. అవునా, అంటే ఒక క్లాస్ ఉండాలి కదా, అంటే ఏం క్లాస్ ఇది? నార్మల్ క్లాస్ కదా, ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఉండాలి. అందుకే what I have taken to have this runtime error message, I have taken one class. This class should be a exception class. Exception class ఎలా అవుతుంది అంటే, if it extends exception, then NS will become child to this exception class. Then this NS will be treated now as a not a normal ordinary class. It is a exception class అయిపోయింది. ఓకేనా, why how it became the exception class madam ante, it became the child to this exception class with the help of this extends keyword.
It is extending this exception class means what all the properties is there in the exception class is coming to this NS class also now. Now NS class become what? The exception class, child exception class to this exception. Okay, Nama. If you extend demo class, madam, I will Ma'am, extend the this is NS extends exception, no? So where is exception class, ma'am? exception is present in, okay, import java dot lang dot exception. అర్థమవుతుందమ్మా? It is present in default package. I have told you, na, exception class coming from a lang package at the time of theory of what is it, ma? Exceptions. Okay, two type of exceptions are there, synchronous or asynchronous. Okay, all the exception classes are coming from default package. Even though you are not importing, it will import it directly to your source code at the time of execution. Okay, Nama. So that's why I have not said that. Okay, now see, if you are not extending to the exception class, I said extends demo annanu. Then this NS class will become normal class, not an exception. Why? Because demo is a normal class here. Demo is a normal class of another. Okay, Nama. So if you are extending the exception, class, then only this NS will become what class, ma? Exception class అవుతుంది. చైల్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ పీపీటీలో మెన్షన్ చేశాను ఒక డయాగ్రామ్ లో. ఇక్కడ ఎన్సాల్ అని మెన్షన్ చేశాను చూడండి. ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ కి ఎక్స్టెండ్ చేయడం వల్ల ఈ ఎన్సాల్ ఇట్ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఇన్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ నౌ. వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ అయిపోయింది. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్, ఇవో ఎక్సెప్షన్, ఎన్సాల్ కూడా నేను యాడ్ చేసేసాను. Then this nsal psal will become what, ma? Child to this exception. Then it becomes one of the category into this exception class now. Okay, Nama. So like that I'm saying nsal ani mention chestam. Nsal extends exception. Now inside this now. Okay. Now what we will be doing means I will create one constructor inside this class. Nsal we are creating by our own. Our own. Yes, my nsal is a user-defined exception class. What I'm saying, nsal is a user-defined exception class. How it become user-defined exception class means since it is extending exception class. Okay, Nama. మనం డిఫైన్ చేసుకుంటున్న ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఇది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ మనం డిఫైన్ చేసామా? కాదు, ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి పెట్టారు, లైబ్రరీస్ లో ఉన్నాయి, లాంగ్ ప్యాకేజ్ లో పెట్టారు. ఓకేనమ్మా. అలాగే మనం అందుకే ఇక్కడ త్రో కీవర్డ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. యూస్ టు హ్యాండిల్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్. ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. వాట్ ద నేమ్ యూ కెప్ట్ హియర్ ఎన్సాల్ అని మెన్షన్ చేద్దాం. ఓకేనమ్మా. నౌ inside this nsal, ఓకేనమ్మా, we are just creating one constructor. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? క్లాస్ నేమ్ తోనే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ హియర్? ఎన్సాల్ ఆఫ్ అని అన్నాను. ఇన్ దిస్ ఓకేనమ్మా, we need to display the message, right? ఆ కన్స్ట్రక్టర్ నార్మల్ కన్స్ట్రక్టర్, వాట్ ఇస్ దట్, మా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉండకూడదు, ఎందుకంటే మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి కదా. దట్స్ వై దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ లోనే ఒక మెసేజ్ నేను తీసుకుంటున్నాను, స్ట్రింగ్ ఎస్ అని పెడుతున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందో చూడండి మా. So here what I'm telling here, in this nsal I am just creating one constructor with parameterized with parameters, only one parameter. ఎందుకు ఓన్లీ వన్ పారామీటర్ మేడం అంటే ఇక్కడ మెసేజ్ ఎనీ మెసేజ్ పాస్ చేస్తారు, ఓన్లీ వన్ మెసేజ్ కదా, ఇన్వాలిడ్ సాలరీ అనే మెసేజ్ విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటింగ్ యాజ్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రింగ్. ఇట్ విల్ ఈ మెసేజ్ నేను ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కి పాస్ చేస్తాను. ఆ మెసేజ్ అనేది హోల్డ్ చేయడానికి పారామీటర్ ఉండాలి కాబట్టి ఎన్సాల్ కన్స్ట్రక్టర్ విత్ పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా. నౌ ఈ మెసేజ్ మనకు కావాలి. ఓకేనమ్మా. సో వాట్ యూ విల్ డూ నౌ, I will try to override with our message. Override now. What will do now? Super keyword use చేస్తాను. సూపర్ ఆఫ్ ఎస్ అని అనుకున్నాను. ఎందుకు మేడం అన్నారు ఇది? వాట్ ఈస్ మీన్ బై సూపర్ మీన్స్ సూపర్ ఈస్ ద కీవర్డ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై సూపర్ హియర్? సూపర్ విత్ కన్స్ట్రక్టర్ లెవెల్ అన్నమాట. ఓకేనమ్మా. సూపర్ ఒక సూపర్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాను. ఎందుకు యూస్ చేస్తానంటే యూస్ టు పాయింట్ టు ద సూపర్ క్లాస్, యూస్ టు పాయింట్ టు ద విచ్ క్లాస్ మా? సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ టైప్ తీసుకున్నాను. సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ని పాయింట్ చేయడానికి
నేను ఒక కీవర్డ్ ఉంది ఆల్రెడీ జావాలో, సూపర్ అనే కీవర్డ్ ఉంది, దిస్ అనే కీవర్డ్ ఉంది. జావాలో సూపర్, దిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ మా. ఈ సూపర్ ఎక్కడ ఏ క్లాస్ ని పాయింట్ చేస్తుందంటే మీ సూపర్ క్లాస్ ని పాయింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మన ఎన్సాల్ ఏ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది? ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. హియర్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఇస్ ఏ సూపర్ క్లాస్. మన ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి సూపర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను. యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాను. ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ లో ప్రతి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ లో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ లో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాదమ్మా ఇది. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఏఈ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ విత్ మెసేజ్. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్? ఇది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కదమ్మా. ప్రతి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ లో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి విత్ మెసేజెస్. వాటి యొక్క మీనింగ్ఫుల్ గా వాటి యొక్క మెసేజెస్ తో ఉన్నాయి. ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు నా మెసేజ్ రావాలి అంటున్నాను యాజ్ అ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ గా, ఇన్వాలిడ్ శాలరీ రావాలి అంటున్నాను. మనం ఇస్తున్న మెసేజ్ రన్ టైమ్ లో రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ లో ఉన్న, అంటే ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్స్ విత్ మెసేజెస్ ని ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాము విత్ అవర్ మెసేజ్. అందుకే ఇక్కడ సూపర్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? వాట్ ఇట్ విల్ డూ నౌ వెన్ ఎవర్ ఐ సే ఇన్వాలిడ్ శాలరీ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నప్పుడు, ఎప్పుడు శాలరీ ఇస్ లెస్ దాన్ 10,000 అయితే కనుక ఇన్వాలిడ్ శాలరీ అనే మెసేజ్ రావాలి అన్నాం కదమ్మా. ఈ మెసేజ్ నేను ఇక్కడ ఈ వాట్ ఐ విల్ డూ ఐ విల్ పాస్ టు దిస్ ఎన్సాల్. ఓకేనా? ఈ ఎన్సాల్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ కి వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఎస్ విల్ హోల్డ్ నౌ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, దిస్ స్మాల్ ఎస్ విల్ is going to hold now what message? Invalid salary ani message రావాలి. It is going to hold now. Why? Because I am passing this now. పాస్ చేస్తాను ఇక్కడికి ఎన్సాల్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ కి, ఎన్సాల్ అనే క్లాస్ కి పాస్ చేస్తాను. దెన్ ఆ పాస్ చేసిన కన్స్ట్రక్టర్ ఏంది ఎస్ అనే స్ట్రింగ్ లోకి వస్తుంది ఈ మెసేజ్. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ని పాయింట్ అవుట్ చేసి అందులో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ని ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది మన మెసేజ్ తో. అందుకే ఇక్కడ సూపర్ ఆఫ్ ఎస్ అని అన్నాను. ఓకే, మనం ఓన్లీ జస్ట్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసేస్తే ఓకేనా, దెన్ మెసేజెస్ అన్ని ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ లో ఉన్న మెసేజెస్ రావచ్చు. ఓకేనా? ప్రీ డిఫైన్ లో ఉన్న మెసేజెస్ ఇలాంటివి రావచ్చు. డివైడెడ్ బై 0 అలా కూడా వద్దు అంటున్నాం. మన మెసేజ్ తో రావాలి అని అంటున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఓవర్ రైట్ చేయాలి. సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్స్ ని ఓవర్ రైట్ చేయాలి విత్ అవర్ మెసేజెస్. అందుకే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ టు పాయింట్ టు ద సూపర్ క్లాస్ అంటే, సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న డేటాని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి అంటే దేర్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్ ఇన్ జావా దట్ ఈస్ సూపర్ కీవర్డ్. ఓకే, సూపర్ అంటే విచ్ లెవెల్ యూజ్ చేశాను? కన్స్ట్రక్టర్ లెవెల్ యూజ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఫైనల్ కీవర్డ్ ఉందా? నో నీడ్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజన్ మా. ఫైనల్ కీవర్డ్ ఈస్ దేర్, రైట్? ఫైనల్ కీవర్డ్ ఈస్ యూజ్డ్ అట్ విచ్ ప్లేసెస్? 3 places. Final at variable level, final at method level, final at constructor class level. Class level, right ma? Yes please. అలాగే సూపర్ కీవర్డ్ ని కూడా 3 places లో మెన్షన్ చేయొచ్చు. సూపర్ అట్ వేరియబుల్ లెవెల్, సూపర్ అట్ మెథడ్ లెవెల్, సూపర్ అట్ కన్స్ట్రక్టర్ లెవెల్. ఇప్పుడు మనము మెథడ్స్ ఏమి క్రియేట్ చేసుకోలేదు, కన్స్ట్రక్టర్స్ ని ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాం. ప్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అంటే అక్కడ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి, విత్ మెసేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ద కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, ఇట్ ఈస్ అ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా? అందుకే సూపర్ విత్ కన్స్ట్రక్టర్ లెవెల్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఓవర్ రైడింగ్ విత్ అవర్ మెసేజ్. ఓకేనా? సో ఈ ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టర్ తోనే మనము రన్ టైమ్ లో మన మెసేజ్ తీసుకొని రాగలము. ఓకేనా? వీ కెన్ డిస్ప్లే అవర్ ఓన్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ అట్ రన్ టైమ్ విత్ దిస్ సింపుల్ 3 lines of code ఓన్లీ విత్ ద కన్స్ట్రక్టర్ overriding. Only with the constructor overriding and extending that exception class. Okay na? So this is what here. Okay, ikkada varaku em doubt unda? Next I will take another class. Another class తీసుకుంటున్నాను. ఏం క్లాస్ మాది? పాజిటివ్. వాలిడ్ సాలరీ అనేది కూడా నాకు రన్ టైమ్ మెసేజ్ లానే రావాలి అని అనుకున్నాను. అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నాను, psal. What it is doing? It is extending exception class. And here also only just ఒక కన్స్ట్రక్టర్, పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకొని మన మెసేజ్ తో ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాం. psal of you will be saying super of yes అని అంటాం. That's it. Super of yes. Then close this 2 classes.
yes please, then closes 2 classes. ఇది ఒక క్లాస్ మా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, దెన్ అనదర్ మెసేజ్ కోసమే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఓకేనా? Now come to your employee class now. Now come to your employee class. In your employee class, what are you doing here? You need to pass the data, right? Yes, please. How you'll be passing your data? So now come down here now. We'll show you. E classes ikkada mention chesaru. We will be using now throw keyword now. We'll be using now throw keyword. Exceptions and class ఉంటుంది, package ఉంటుంది. Where is the exception now? Refer it here, where it is. Exception handling. Okay, this is the package. In this, we will be using NSALMA. This is the class. See what I said? This is the class only. What I have said, PSAL, this is the class. Okay, and then I will be using employee side. Employee. Okay, yes, ma, 1 minute. I will then losing it, okay? Yes, sir. Is it ma? See here. So first of all, see NSAL class on the NSAL class, it is extending exception. It is having only the constructor, which is overriding the exception class constructor with our message. Okay, PSAL. Okay, this is the same thing. And then come to the employee class. Employee class lo emundema method pair em pettanu, decide pettanu, akkada notepad lo display annanu. Okay. This method is taking a parameter as a string. This method is taking a parameter as a string. Enduku తీసుకున్నాను అంటే మా రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు console values ni at the time of runtime I will pass the value. So that's why ఈ మెథడ్ కి నేను పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను. సో మీరు ఏం చేస్తారు మా, ఈ మెథడ్ కి పారామీటర్స్ ఉన్నాయంటే ఆ రీడ్ చేస్తారు కదా, రీడ్ చేసిన వాల్యూ ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ యాజ్ ఏ రీడ్ చేసిన వాల్యూ యాజ్ ఏ ఇంటిజర్ అండ్ స్టోరింగ్ ఇంటూ సాల్ అనే వేరియబుల్ లోకి. ఈ సాలరీ ఏం చేస్తున్నాను, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10,000 ఉంటే కనుక what I'm doing, immediately I'm creating object to the, immediately what I will do, now if the salary is less than 10,000 అయితే కనుక what I will do ma, we will immediately create a nsal ఉంది కదా, nsal కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ns అని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఈక్వల్స్ టు న్యూ nsal of అని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది కదా, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ టైంలో ఈ మెసేజ్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ లోకి పాస్ చేస్తాం. We will be passing this message at the time of object creation. Okay, then what happens now? See, so ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ కి ఏముంది మా, స్ట్రింగ్ yes ఉంటుంది. ఓకేనా, రీడ్ చేస్తారు, ఆ వాల్యూ రీడ్ చేస్తారు మీరు. ఓకేనా, సో ఇంట్ salary ఈక్వల్స్ టు ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇంటిజర్ డాట్ ఓకే పార్స్ ఇంట్ ఆఫ్ మీరు రీడ్ చేసిన yes వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సాలరీ ఇస్ లెస్ దెన్ 10,000 అంటే మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్, ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, ఎన్ సాలరీకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు విత్ మెసేజ్. ఈ మెసేజ్ అనేది మీ ఎన్ సాల్ అనే క్లాస్ లోకి వెళ్ళి కన్స్ట్రక్టర్ కి పాస్ చేస్తుంది, ఎస్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఎస్ ప్లీజ్, దెన్ విత్ అవర్ మెసేజ్ ఇట్ విల్ ఓవర్ రైడ్ ద ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ని. నౌ ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ యూ విల్ డూ నౌ, త్రో ఆఫ్ ఎన్ఎస్ అనేస్తాం అంతే. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇప్పుడు ఈ ఎన్సాల్ అనే ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఇది మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని త్రో చేయడానికి యూ విల్ బి యూజింగ్ త్రో కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. అందుకే త్రో ఈజ్ యూస్ టు త్రో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎన్సాల్ ఈజ్ ఏ యూజర్ డిఫైన్ చేసుకున్న ఎక్సెప్షన్ క్లాస్, ఎన్ఎస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని త్రో చేస్తేనే కదా మనకు అక్కడ రన్ టైమ్ లో వస్తుంది, అందుకే ఇక్కడ త్రో కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ఎల్స్ లో వెళ్తున్నానుమా, ఎల్స్ లో వెళ్ళి ఇఫ్ సాలరీ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 10,000 అంటే కనుక పి సాలరీ ఉంది కదా, పి సాలరీకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను పిఎస్ అని, పిఎస్ఆల్ ఆఫ్ విత్ మెసేజ్ వాట్ విల్ సే వాలిడ్ సాలరీ. ఓకే, ఈ పిఎస్ ని కూడా త్రో చేయడానికి త్రో కీవర్డ్ వాడుతున్నాము పిఎస్. ఓకేనా, త్రో పిఎస్. Then it will go to the p salary and it will pass this message to the constructor, parameterized constructor ki pass chestam. Okay na, then it will hold into this s. This s is going to override the exception class constructor. Okay, yes please ma. Now what you will do now? Okay, adema ikkada mention chestamu. Okay, see here.
What you have mentioned here? Yes, please. Now what will see now? Now ఈ క్లాసెస్ ని టెస్ట్ చేయడానికి సెపరేట్ క్లాస్ తీసుకున్నాను. లేదా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేయచ్చు, మెయిన్ మెథడ్ ఇక్కడే రాసేయచ్చు. విత్ ఇన్ దిస్ ఈఎంపీ క్లాస్ ఓన్లీ ఐ విల్ రైట్ అట్ ద లాస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ రాసేసి ఈఎంపీ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసి ఆబ్జెక్ట్ తో ఈ డిసైడ్ మెథడ్ కాల్ చేస్తాను. ఐ విల్ బి కాలింగ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ దిస్ డిసైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్. అక్కడ ఇక్కడైనా మెన్షన్ చేసేయచ్చు, లేదా సెపరేట్ క్లాస్ తీసుకున్నాను. సెపరేట్ క్లాస్ తీసుకుని ఏం చేస్తున్నాను, మెయిన్ మెథడ్ లో ఈఎంపీ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఈఎంపీ ఈఓబిజే ఈఎంపీ ఆఫ్ అండ్ మన మెథడ్ కి పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా. మన మెథడ్ ఈస్ టేకింగ్ డిసైడ్ ఈస్ టేకింగ్ పారామీటర్ కదా. ఈ పారామీటర్ కి వాల్యూ పాస్ చేయాలి కదా. వాల్యూ పాస్ చేయాలంటే రీడ్ చేయాలి కదా. రీడ్ చేయాలి అంటే స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేశాను. స్కానర్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్కానర్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ ఎంటర్ స్ట్రింగ్. ఆ స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేసుకున్నాను యాజ్ ఇట్ ఈస్. సాలరీ అనే స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఆ సాలరీని డిసైడ్ అనే మెథడ్ కి పాస్ చేసేసాను. ఓకే, దిస్ డిసైడ్ మెథడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్ మా రన్ టైమ్ ఎర్రర్. దిస్ మెథడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్ మా రన్ టైమ్ ఎర్రర్. అందుకే ఈ మెథడ్ దగ్గర నేను ట్రై క్యాచ్ తో సరౌండ్ చేశాను. ఓకే, నంబర్ ఫార్మాట్ క్యాచ్ ఆఫ్ ఏమని మెన్షన్ చేస్తున్నారు, నంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ మెన్షన్ చేశారు. ఆర్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏం ఆపరేటర్ నా, ఇక్కడ ఆర్. ఒకే ఒక క్యాష్ బ్యాక్ తో మనం హ్యాండిల్ చేసేయచ్చు. నంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందా, ఆర్ ఎన్సాల్ అనే ఎక్సెప్షన్ వస్తుందా, ఆర్ పీసాల్ అనే ఎక్సెప్షన్ వస్తుందా? వాట్ డస్ ఇట్ మీనింగ్? We added our exception classes inside the catch block. See, inside the catch block we added our exception class here. Okay, so means it became the category, one of the category of these exception classes now అని. అండ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ అని అన్నాను. మళ్ళీ ఈ డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అని అన్నాను. ఇప్పుడు చూడండి మా, విల్ రన్ దిస్ నౌ. ఈ టెస్ట్ ఈఎంపీ క్లాస్ ని నేను రన్ చేస్తున్నాను. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. వన్స్ this I will tell again if you have any doubts. It is asking, okay, string as it is asking. I will enter less than kadama 5000 enter చేస్తాను. Now click enter. What it is giving ma? Exception handling. ఏ క్లాస్ వచ్చింది చూడండి మా, ఎన్సాల్ అని యాడ్ అయిపోయిందా? మనం రాసిన ఎన్సాల్ యాడ్ అయిందా లేదా? How it added? See here with the help of extends exception. Previously it is used to say exception handling, arithmetic exception, number format exception అని చెప్పి క్లాసెస్ పేర్లు వచ్చేవి. అవన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు మనం డిఫైన్ చేసుకున్న ఎన్సాల్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది చూడండి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో. See, exception handling ఎన్సాల్ with message also we got it right. Invalid salary అని with message also we got it. Now how we got it means with the help of the super keyword at constructor level we are overriding. Okay, invalid salary. And ఈ డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అన్నామా, ఈ డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అన్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రీడింగ్, ఇట్ ఈస్ ట్రేసింగ్. ఓకే, ద ఎక్సెప్షన్ అలాంగ్ విత్ ద మెసేజ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ద లైన్ నంబర్. ఈఎంపీ క్లాస్ లో ఉన్న లైన్ నంబర్ 12, ఈఎంపీ క్లాస్ లో ఉన్న లైన్ నంబర్ 12. సి హియర్ ఆబ్జెక్ట్ త్రో చేసామా ఇక్కడ, అవునా? త్రో ఆఫ్ ఎన్ఓబిజి అన్నామా ఇక్కడ. ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ దెన్ టెస్ట్ ఈఎంపీ దగ్గర 15th లైన్. Okay, at the time of passing the value to the decide method, it is also having the exception, right? Another related statement kada ikkada. So that's why you pass the 5000 to this decide method. At the time of passing this 5000 to this the decide method, what it is happening? What it is throwing? Ensal it is throwing. Yes, ma, 1-to-1 is this thing. So again I will run this test EMP class now. Again run this, run as Java application. Now I will say what ma? 20,000 I will say above 10,000. What you are getting? PSAL అనేసి క్లాస్ కూడా యాడ్ అయిపోయిందా విత్ మెసేజ్ వాలిడ్ సాలరీ అని వచ్చిందమ్మా, రన్ టైమ్ లో వచ్చిందమ్మా. ఓకేనమ్మా. సో సీ హియర్ అట్ లైన్ నెంబర్ 18 అండ్ దెన్ లైన్ నెంబర్ 18 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి. సో అక్కడ PSAL త్రో చేస్తున్నాం కదా అక్కడ. సో టెస్ట్ NG కన్సోల్ క్లోజ్ చేసేసేయండి. హియర్ మా వీఆర్ గెటింగ్ PSAL ఆబ్జెక్ట్ త్రో చేసాం కదా, అక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఎర్రర్ ఉంది అని. అండ్ దెన్ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ మా టెస్ట్ EMP ఉంది, ఆ టెస్ట్ EMP లో 15th లైన్. Yes please, the method calling at the time of method calling please. Yes please, any doubt ma here? See here now. Yes please ma, refer చేయండి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Yes please.
Is it added? See here at runtime we added those exception classes along with the message also we got it. Previously it was not getting. Okay, if your class is not extending the exception class, then this class won't become what ma? Won't become child. What is the exception class? Avadu. Okay, nama. So ensal won't become the exception class. Okay, yes, please. So that's the thing. This is the only logic here. You want to create our own exception classes means it should extend exception class. And with our message kuda ravali ante you need to override the constructor of those exception class by using super keyword. How you are overriding means అసలు సూపర్ క్లాస్ ని పాయింట్అవుట్ చేయాలంటే సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న డేటాని పాయింట్అవుట్ చేయాలంటే సూపర్ అనే కీవర్డ్ ఉంది. యూ కెన్ అప్లై ది సూపర్ కీవర్డ్ అట్ 3 places. వేరియబుల్ లెవెల్ నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే చెప్తాను, సూపర్ కీవర్డ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. అట్ వేరియబుల్ లెవెల్, మెథడ్ లెవెల్, కన్స్ట్రక్టర్ లెవెల్. Since every predefined exception classes, since every predefined exception classes will have the constructors with messages. With messages ante constructor with parameterized constructors untunnai. Okay, అందుకే ఇక్కడ సూపర్ at constructor level యూస్ చేస్తాం by passing our own message. Then it will override. మ్యామ్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు? Yeah, tell me, ma'am. Sureka. ఎందుకు యూజ్ చేశారు అనేసి మ్యామ్. ఎక్కడ? I didn't understand, ma'am. ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఉంది కదా మ్యామ్ పబ్లిక్. Public class extends exception. I'm not getting you, Sureka. Tell me clearly. కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేశారని మ్యామ్. ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామన్నా? కన్స్ట్రక్టరే ఎందుకు యూజ్ చేసాము? వెరీ గుడ్ మా. వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ హియర్. So previously we will be getting these classes, right now? Try catch block, right? If you are not using try catch block, here, if you are not using try catch block here, okay, try catch తీసేస్తున్నాము. So keep it like that only. I will run this program. First demo program చెప్పాం కదమ్మా, divided by 0 number. Run as Java application. Here is the console. What it is giving ma? Java.lang.arithmetic exception. What it is saying ma here? Divided by 0. ఇది ఏ క్లాస్ నుంచి వచ్చిందమ్మా? ఇలా కూడా కాదు. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. ట్రై క్యాచ్ మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. ట్రై క్యాచ్ అన్ని తీసేస్తున్నాను. ఓకే, ట్రై క్యాచ్ అన్ని తీసేసి ఓకే రన్ చేస్తాను. యూ విల్ సీ దట్ రన్ దిస్. ఇది కూడా చేసేసాయి. Now save this and run this. Only no try catch finally. Nothing is there. Okay, only error is there. So run again. Error message kosam. Error message ఏమంటుంది? Exception in thread. The same thing it is keeping up. Okay. Arithmetic exception AE అని కూడా సేమ్ గానే వస్తుందా? ఓకే. ఈ డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అనండి. ఓకే, I will show you that. obj dot print stack trace అని అంటున్నాను. With this it will give with object వస్తుందా అని చెప్పి ఆబ్జెక్ట్ రావాలి కదా. What it is given ma? It is given the same thing, same message ఇస్తుంది. Okay, no need of this also.
No need of this const. So fine, ma'am. What I'm showing you here is, run this again. We are getting this message, right? The same thing. Try catch undi ma ikkada. We are getting this message right here. What it is saying, arithmetic exception divided by 0. ఇది ఎలా వస్తుందంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఒకనమ ఆల్రెడీ ప్రతి ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ లో ఇక్కడ ఎలా ఉంది చూడండి సింటాక్స్. ప్రతి ఎక్సెప్షన్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ లో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. కన్స్ట్రక్టర్స్ విత్ మెసేజెస్ ఉన్నాయి. ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఆ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ లో మెథడ్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పి ఐడియా లేదు. మెథడ్స్ ఉన్నాయా లేవు, క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డిస్ప్ అనే మెథడ్ మనం రాస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే, మనకు తెలుసు డిస్ప్లే అనే మెథడ్ ఉంది మేడం అని. అదే ఆ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ లో సో మెథడ్ ఉంది అని చెప్పి మనకు లైబ్రరీలో ఇవ్వలేదు. డైరెక్ట్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ థ్రోయింగ్ ద ఎర్రర్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్ లో కూడా ఎలా వస్తుంది మెసేజ్? ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ పేరుతో వచ్చి మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకేనా, క్లాస్ తోనే వస్తుంది కానీ మెథడ్ తో వస్తుందా? రావట్లేదు. క్లాస్ పేరుతోనే వస్తుంది. అంటే ఏంటి? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ థ్రోయింగ్, మనం ఇన్బిల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది కదా మ్యామ్, లైక్ జావా డాట్ లా. అవునమ్మా, ఇన్బిల్ట్ గా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ తో వస్తుంది మా. ఓకే, సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ మీన్స్ ద మెసేజ్. ఆ మెసేజ్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఆ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ వల్ల వచ్చింది. See here, arithmetic exception A equals to new arithmetic exception of divided by 0. Is it a method or constructor? Constructor. ఇలాంటి అన్ని ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ లో అన్నిటికీ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఆబ్జెక్ట్ త్రో చేస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది అని కదా. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ వల్లనే మనకు అక్కడ రన్ టైమ్ లో మెసేజ్ వస్తున్నాయి. ఏమేమి మెసేజెస్ వస్తున్నాయి? డివైడెడ్ బై 0 అని మెసేజెస్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా, అందుకే మనము కరెక్ట్ గా కన్స్ట్రక్టర్ ని ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఆ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో? ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్సాల్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా? ఎన్సాల్ ఆఫ్, ఇది కన్స్ట్రక్టర్ కదా. క్లాస్ పేరుతోనే ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కన్స్ట్రక్టరే కదమ్మా. పబ్లిక్ అని పెట్టాను. ఎందుకు పబ్లిక్ పెట్టాను? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్, అందుకే పబ్లిక్ పెట్టాను. ఈ ఎన్సాల్ ని ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్, సో దట్స్ వై ఐ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్. ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లాస్ నేమ్ as same name కదా, same as class name. సేమ్ as క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. Arithmetic exception is the class name, AE is the object, equals to new arithmetic exception. Now, what is it this? Here, from here to here, constructor only. So we can confirmly say that there is a constructor, that two parameterized constructor in every exception, predefined exception classes. If we override that predefined exception classes constructors with our messages, then you can get your defined exception class message at runtime. So that's why I have used constructor only. Constructor name override cheyadaniki constructor mana classes lo NCLPs and classes lo constructor pettanu. Okay na? Yes please. So in Python also the same thing. Okay, constructor. This is the constructor. Overriding the exception class లో ఉన్న constructor with our message. Yes పాస్ చేస్తాం కదా అక్కడ. ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ కి వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ద వాల్యూ ఈఎంపీ క్లాస్ లో ఎన్సాల్ ఆఫ్, ఆ ఎన్సాల్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మెసేజ్ పాస్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఈ మెసేజ్ అక్కడికి పాస్ అవుతుంది. సూపర్ ఆఫ్ ఎస్ కి పాస్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ ఎస్ అని రాసుకోవాలా? స్ట్రింగ్ ఎక్కడమా? స్ట్రింగ్ ఎస్ అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఎక్కడమా? Why? Because at the time of passing, as how you will read the data in main method always accepts the string value. Avuna, main method of syntax enti string value ne. As it is, ఆ string value ni as it is తీసుకున్నాం. తీసుకున్న తర్వాత కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. As it is, డిసైడ్ మెథడ్ దగ్గర చూడండి, as it is ఆ స్ట్రింగ్ ని మనం ఏం చేస్తున్నామో రీడ్ చేసి ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకు మనం స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాము అంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి మనం వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాం. మెయిన్ మెథడ్ నుంచి వాల్యూ పాస్ తీసుకుంటున్నాం.
అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంటి స్ట్రింగ్ తీసుకొని స్ట్రింగ్ ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అందుకే అక్కడ మెథడ్ కు కూడా స్ట్రింగ్ పాస్ చేశాను. లేదు ఇక్కడే నేను కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను మేడం అంటే దెన్ మెథడ్ దగ్గర ఇంట్ పెట్టచ్చు. ఏమంటున్నారమ్మా, ఇక్కడ మెథడ్ దగ్గర ఇంట్ పెట్టచ్చు. ఎప్పుడు పెట్టచ్చు ఇంట్ అని? మీరు ఇక్కడ రీడ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడే మీరు ఈ స్ట్రింగ్ ని మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఇంటీజర్ డాట్ పార్స్ ఇంట్ ఆఫ్ శాలరీ అని పాస్ చేసేసి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్ వడదప్ప శాలరీ అని మెన్షన్ చేసిన ఈ శాలరీ టూ వస్తుందమ్మా. ఓకే శాలరీ అని మీరు పాస్ చేసిన ఇక్కడ డిసైడ్ దగ్గర శాలరీ అని మెన్షన్ చేస్తే ఈ ఎంప్లాయీ మెథడ్ దగ్గర మీరు ఏం చేస్తారు, డిసైడ్ దగ్గర ఇంట్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇదంతా అవసరం లేదు, ఈ లైన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అవసరం లేదు, ఈ లైన్ అవసరం లేదు. దెన్ ఇక్కడ ఏముందమ్మా, ఇక్కడ సాల్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఆ సాలరీ డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నట్టు. ఇలా అయినా ఓకే. ఈ లైన్ ని మనము ఎంప్లాయీ ఇక్కడ టెస్ట్ ఎంప్లాయీ దగ్గర మనం పాస్ చేస్తున్నాం, కన్వర్షన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదా? ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ఎ స్ట్రింగ్ వాల్యూ వాట్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ టు ద ఇంటీజర్, దట్ ఈ కన్వర్టెడ్ వాల్యూ ఓన్లీ యు ఆర్ పాసింగ్ టు ద డిసైడ్ మెథడ్. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిసైడ్ మెథడ్ యూ నీడ్ టు కన్వర్షన్ చేయాల్సిన మళ్ళీ అవసరం లేదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ సాలరీ HAL అనేలోకి క్యాచ్ లో అలా నంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ రాశారు. అవునమ్మా. ఎందుకు అంటే ఐ టోల్డ్ యూ, త్రో చేసిన తర్వాత త్రోస్ కూడా అంతే కదమ్మా, త్రోస్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అట్ ఇట్స్ కాలింగ్ ప్లేస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ యూ కెన్ సరౌండ్ ఇట్ విత్ ద కాలింగ్ ప్లేస్ దగ్గర సరౌండ్ ఇట్ విత్ ట్రై క్యాచ్ అన్నా. ద సేమ్ థింగ్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి త్రో చేస్తున్నాం, ఓకేనా? త్రో చేస్తుంది. త్రో చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ త్రూ ట్రై క్యాచ్. ఎక్కడ ట్రై క్యాచ్ పెట్టాలి? ఈ డిసైడ్ మెథడ్ ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నామో అక్కడ వెళ్ళి ట్రై క్యాచ్ లో పెట్టాలి. అందుకే ఇక్కడ ట్రై క్యాచ్ లో పెట్టాం. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ వాంట్ టు హ్యాండిల్ చేయమంటే కనుక ఇంట్ అనేది JVM హ్యాండిల్ చేసుకోండి మేడం అంటే ట్రై క్యాచ్ వద్దు, ట్రై క్యాచ్ తీసేస్తాను. ఎస్ ప్లీజ్, ఇది కూడా ఓకే, ట్రై క్యాచ్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో సీ హియర్ ఇట్ ఇస్ థ్రోయింగ్, యాడ్ థ్రోస్ కీవర్డ్ అట్ లీస్ట్. ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ థ్రోస్ తో అయినా సరే చేయండి, లేదా ట్రై క్యాచ్ తో అయినా మెన్షన్ చేయండి. థ్రోస్ మెన్షన్ చేసిన ఓకే. వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ నంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్. సీ హియర్ ఎన్సాల్ కూడా యాడ్ అయిపోయింది, ఓకేనా? అండ్ దెన్ ప్లీజ్ సజెషన్స్ లో కూడా మనకు యాడ్ అయిపోయినాయి. ఓకే, థ్రోస్ చేసేసాం. either you can handle it through try catch or throws. Okay, throw చేసిన తర్వాత okay ma. So now see what happens now, the same thing it will come. Run as Java application, it will ask for the string. If I pass 5000, okay, you are getting nsal. Main method lo nsal and salary undi. This is the thing. Yes, right ma. If you want to handle it through throws you can use add try catch. అక్కడ నుంచి యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది. త్రో చేసిన తర్వాత హ్యాండిల్ చేయాలంటే 2 ways, either by using try catch or by using throws. ఓకేనా? సో see that's why I surrounded with the try catch or throws. Yes ma, any doubt here? మెయిన్ మెథడ్ లో థ్రోస్ పక్కన నంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ అలా ఎందుకు పెట్టారు మ్యామ్? జస్ట్ థ్రోస్ ఎక్సెప్షన్ అని పెట్టొచ్చు కదా. స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాను అంటే అన్ని ఇక్కడ ఏవేవి థ్రోస్ ఉన్నాయి అంటే ఏ ఎక్సెప్షన్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి అని చెప్పి క్లాసెస్ లో ఎన్సాల్ కూడా యాడ్ అయింది అని మెన్షన్ చేశాను. ఇది తీసేసినా కూడా ఎక్సెప్షన్ అని పెట్టాలంటున్నారు. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ కూడా పెట్టొచ్చు మా. Now see again, run this now. Super class పెట్టినా ఓకే. Super class లో మన ensal is become child, right? So that's why it is going to handle now. It is going to handle that thrown the user defined exception object now. Okay, I will say what is that ma? ఎంతమా 1000 ఇస్తున్నాను. Okay, is it saying what it is saying? What is it ma? Added say, right? Yes please, invalid salary. It became the child, right, to that exception class. So that's why it is handled now. Onama. Okay na?
రెడ్ Yes, కలర్ లో ఎందుకు వస్తుంది ఎక్సెప్షన్ లైక్ మనకు అవుట్పుట్? రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అన్ని కూడాను రెడ్ కలర్ లోనే ఉంటాయి కదా. ఈవెన్ కంపైలేషన్ టైమ్ లో వస్తున్న ఎర్రర్స్ కూడా రెడ్ కలర్ లోనే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దట్స్ వై నా ఇంకా భార్గవి, ఎస్ ప్లీజ్, ఎవ్రీ రన్ టైమ్ ఎర్రర్, ఈవెన్ ద కంపైలేషన్ ఎర్రర్. నాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ మ్యామ్, బట్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మనకి ఏంటంటే రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఎలా రాసుకోవాలో అని చెప్పేసి ఈ ప్రోగ్రామా అనేసి డౌట్. అవునుమా, అదే కదా మనము యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది త్రో కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ ద త్రో? త్రో ఈజ్ యూస్ టు త్రో ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాదు, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ ని ఎక్కడ రాసన్నా ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని త్రో చేయడానికి త్రో కీవర్డ్ ఉంది అని చెప్పడానికి ఇన్ని క్లాసెస్ తీసుకున్నాను మొత్తం ప్రోగ్రామ్. If you use throw, sir, no, it won't accept. Throw should not be used here. Why? Because syntax error. It should be used at the time of a method declaration. Heading దగ్గర మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, yes please. JVM ఇంటర్నల్ గా వర్క్ అవుతుంది కదా మ్యామ్? అవునమ్మా, వెరీ గుడ్, yes మా. ఓకే, see here. Any doubt ma still here? See. Any doubt ma? Who said ma? Nagaraj, any doubt? Anand Saina? Akshay? Is it clear or not ma? Understood or not? This is what my yes చెప్పండి ma. No time through. Okay ma. ఇంకా ఇక్కడ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోకర్లేదా మేడం మనం ఎక్సెప్షన్ అన్నది? వేర్మా ఇంపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఈవెన్ దో యు ఆర్ మెన్సాల్, నేను కమెంట్స్ లో పెట్టేసాను చూడండి, కమెంట్స్ లో ఉన్నాయి ఇది. ఈవెన్ దో ఐ విల్ రిమూవ్ ఎనీ ఎర్రర్ కమింగ్ నో, వై? బికాజ్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్, ఇట్ ఇస్ ల్యాండ్ ప్యాకేజ్. So fine ma. So see here, I will forward this program. Okay, with this we have completed our exception topic, entire exception topic. We have seen the types of exceptions. Okay na ma? We have seen what is that now? Checked and unchecked exceptions, the hierarchy, and then definition, then try catch, and then exception handling mechanism. Okay, entire exception class, exception topic ma. Okay na? Yes please. Either మనము ఫ్రీక్వెంట్ గా త్రోసే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, త్రోసే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటామా. ఓకేనా? త్రోస్ ఈజ్ యూస్ టు హ్యాండిల్ ఎక్కువ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అండ్ దెన్ అన్చెక్డ్ ఆల్సో, అన్చెక్డ్ కూడా. సో అందుకే త్రోసే ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు రియల్ టైమ్ లో కూడా. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫికలీ యూజ్ ట్రై క్యాచ్ అంటే అవసరమైతే పెడతా, లేకపోతే ట్రై క్యాచ్ యూజ్ చేయరు, డైరెక్ట్లీ త్రోస్ అని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎస్ ప్లీజ్, అట్ ఏ టైం కూడా వాడచ్చు. త్రోస్ అండ్ ట్రై క్యాచ్ అట్ ఏ టైం కూడా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. Yes, please, ma'am. So this is what our exceptions topic. And then tomorrow we will see super keyword. Tomorrow we are going to see what is that super keyword, ma'am. We'll discuss that now. Super keyword in detail we'll see. And then this keyword we need to see. Afterwards, we need to start the collection topic. With these 3 topics, ma'am, we will enter into the collection. Then collection will take us, 2 to 3 days of time. Okay, to complete it. Then ఈ వీక్ లో మనము కంప్లీట్ చేసేటట్లు ఉందామా. టుమారో సూపర్ అంతిస్తే కంప్లీట్ అయితే దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ ద కలెక్షన్ టాపిక్ అప్ టు ద ఫ్రైడే వరకు. సో దెన్ విల్ క్లోజ్ అవర్ జావా. డిస్కస్ ఇన్ జావా పాయింట్స్ లో అదర్ టాపిక్స్ మనకు వద్దు ఇన్ ద సెన్స్ టెస్టింగ్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. In the testing also, whatever we needed, the main concepts only we are discussing. Okay na ma? Otherwise we need to go in detail each and everything. Okay na ma? So no need that one for testing people. After this, do you have any doubts? I will forward these notes ma. Okay, after this, do you have a notes?
see the super. Tomorrow we will see the super keyword. Super and this today you just try.